اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کے سامنے تاریخ انبیاء لے کے حاضر ہوا ہوں اور آج کی گفتگو جناب یوسف علیہ السلام پر ہوگی۔ کل میں نے کچھ حالات جناب یوسف علیہ السلام کے بیان کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے کل کے ویڈیو میں جناب یوسف کے بھائیوں میں ایک نام میں نے لیا تھا قیدار، جو کہ غلطی سے ہم نے نام لیا تھا، قیدار نہیں ہے بلکہ یہودا۔ یہ میں پہلے اس کی تشریح کر لوں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا ہے اور 3 سوروں میں جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ یوسف جو 111 آیتوں پہ مشتمل ہے، وہ پورا سورہ یوسف جناب یوسف علیہ السلام کے ہی متعلق ہے، اور سورہ انعام اور سورہ غافر میں جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بھائیوں نے قتل یوسف کے لیے جو مشورہ کیا تھا، اس میں یہودا نے کہا تھا کہ قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ قتل کرنا جرم ہے اور نہایت اہم گناہ ہے، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دیا جائے اور یا تو وہ کنویں میں ہی رہ کے مر جائیں گے، یا پھر کوئی قافلہ آئے گا اور کنویں سے نکال کے انہیں لے کے چلا جائے گا۔ دونوں حالات میں ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پورے واقعات کو قرآن نے اسی طرح تحریر کیا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یوسف ہمارے باپ کے نظروں سے اجھل ہو جائے، تو دونوں حالات میں یوسف اجھل ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے والد کی محبت ملنے لگے گی۔ چنانچہ انہوں نے جناب یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈالنے کی تجویز پیش کی اور اطراف میں اندھا کنواں یعنی گہرا کنواں تلاش شروع کی گئی۔ تو 3 فرسخ کی دوری کے بعد ایک انہیں کنواں ملا جو بہت ہی گہرا تھا اور اس میں زہریلے جانور موجود تھے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے جناب یوسف کے کرتے اتروائے۔ جناب یوسف نے بہت فریاد کی، بھائیوں سے التجا کی کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن ان پر جناب یوسف کا کوئی بات اثر نہ کر سکا اور انہوں نے کپڑے اتار کے جناب یوسف کو اس کنویں میں ڈالا اور کہا کہ آپ نے جو آسمان کے چاند و ستارے دیکھے تھے ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لیجئے۔ ادھر جناب یوسف کنویں کی تہ کی طرف بڑھے، ادھر پروردگار سے حکم ہوا جبریل جاؤ یوسف کو تہ کنویں میں جانے سے پہلے بچاؤ، اس لیے کہ کنویں کی تہ میں زہریلے جانور ہیں۔ جناب جبریل ایک سفید پتھر لے کے آئے اور اسے کنویں کے تہ میں نصب کر دیا اور جناب یوسف آرام سے اس پتھر پہ آ کے بیٹھ گئے، اور جناب جبریل نے موذی جانوروں کو حکم دیا خبردار انہیں کوئی اذیت نہ دینا، اس لیے کہ اللہ کا برگزیدہ فرد ہے، برگزیدہ نبی ہونے والا ہے۔ اور جبریل نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ گھبراؤ مت، ہم جلد کنویں سے نکال کر بادشاہت کی بلندی تک آپ کو پہنچائیں گے۔ چنانچہ بھائی اپنا گھر آئے اور اپنے والد سے کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، اور جناب یوسف کا کرتا جو انہوں نے اتارا تھا، ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس سے خون کے لت پھت کر کے والد کے سامنے لائے کہ آپ کو یقین نہ ہو تو یہ کرتا ہے۔ جناب یعقوب نے کرتا دیکھا اور کہا کہ بھیڑیا بھی بہت ہی سمجھدار تھا، پہلے یوسف سے کہا کہ کرتے اتار دو پھر کھا لیا۔ چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں،
जब सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए तो जनाब याकूब ने पूछा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? तो भेड़ियों ने ज़बान ज़बानी कहा कि हम पर गोश्त नबी और औलाद नबी हराम है, हम तो उस गले की तरफ भी नहीं जाते जो भेड़ों के हैं आपके, कि वो गला नबी का गला है जिसमें, तो जब हम आपके बकरियों को नहीं खाते तो आपके फर्जंद को क्या और कैसे खा सकते हैं। चुनांचे जनाब यूसुफ कुएं के तह में एक काफिला गुजर रहा था, काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाला और फिर भाइयों ने जनाब यूसुफ को 20 दिरहम में बेच दिया। ये कारवां मिस्र की तरफ रवां दवा हो गया। मिस्र का बादशाह जो था उसका नाम अयान बिन वलीद, फिरौने मिस्र उसका नाम अयान बिन वलीद था। चुनांचे जब ये लोग मिस्र में पहुंचे तो मिस्र में एक चर्चा था कि काफिले के साथ एक ऐसा हसीन और जमील जवां आ रहा है जिसका कायनात में कोई शबीह नहीं। चुनांचे रिवायत कहती है कि पूरे मिस्र का बाजार इंसानों से भर गया, और जिस दिन जनाब यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा जाने लगा था या बेचा जाना था, रिवायत कहती है कि उस दिन 40,000 मर्दोजन चौपाओं के पैरों के नीचे आके कुचल गए और 12,000 लड़कियां जो बालिग नहीं थी आने वाहिद में मंजिल बलूग तक पहुंच गई। अजीज मिस्र का नाम कोतीफार था। यह फिरौन मिस्र अयान बिन वलीद का खजांची, वजीर आजम और कमांडर इन चीफ था। जुलेखा से जब उसकी शादी हुई तो जुलेखा ने एक बार ख्वाब में देखा था कि मैं एक हसीन जमील महल में हूं और मेरी शादी एक अजीम शख्सियत से हुई है जिसके सामने सितारे और चांद सर बसजूद हैं। चुनांचे जब जुलेखा की शादी कोतीफार से हुई तो जुलेखा ने कहा, मैंने ख्वाब में जो देखा था वो तो ये नहीं है, बादशाह है, लेकिन जिसे मैंने ख्वाब में देखा था वो ये नहीं है। यहां जब मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा था तो बाजार मिस्र में जुलेखा ने यूसुफ को देखा, उन्हें अपना ख्वाब याद आ गया। अपने शौहर अजीज मिस्र से कहा कि चाहे जितना में हो सके और जैसे हो सके इसे खरीद लिया जाए। चुनांचे मिस्र के बाजार में जब जनाब यूसुफ बेचे जा रहे थे तो लोग मालो दौलत का अंबार लिए हुए पहुंचे, लेकिन जिसने जनाब यूसुफ को 20 दिरहम में खरीदा था वो बेचने पर तैयार न हुआ। आखिर में अजीज मिस्र ने कीमत ये लगाई कि इनके वजन के बराबर मैं तुम्हें जवाहरात दिए देता हूं, तुम इसे हमारे हाथ बेच दो। चुनांचे एक पल्ले पर जनाब यूसुफ को और दूसरे पल्ले पर जवाहरात रखे जाने लगे, यहां तक कि खजाना खाली हो गया। अजीज मिस्र बेचैन था, मुझे खरीदना है, अब खजाने में खजाना भी बाकी ना रहा। तो यूसुफ ने करीब बुलाया, कहा कि आप दीन को दुनिया से खरीदना चाहते हैं, यह मुमकिन नहीं है, आप कलम और कागज लाइए। चुनांचे कलम और कागज ला के दिया गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और कहा इस पल्ले पर रख दिया जाए। जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया यूसुफ का पल्ला हल्का हो गया। अब यहां एक बात कह दूं, एक कागज का टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं था, अली की वो हदीस याद आ गई जिसमें मौलाए कायनात ने कहा था जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा में है, जो कुछ सूरह फातिहा में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बा में है, और जो कुछ बा में है वो नुक्ते बा में है, और मैं नुक्ते बा हूं। तो लफ्ज़ें यूं कर दूं कि यूसुफ मिस्र के बाजार में बिक रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे नहीं, बल्कि ये रिसालत थी जो इमामत के सामने हल्की हो रही थी। चुनांचे जनाब यूसुफ को अजीज मिस्र ने खरीद लिया और लेकर अपने घर पहुंचा और जुलेखा से कहा इनकी हिफाजत करना, ये बेमिसल है,
اس کی پرورش اچھی طرح سے کرنا. زلیخا کو تو اپنا مدعا مل گیا تھا, چنانچہ 7 سال تک زلیخا نے جناب یوسف کی پرورش کی. جب یوسف جوان ہو گئے تو اس درمیان جو 7 سال کی مدت گزری اس میں ایک بہترین مکان تعمیر کرایا, اسے 7 کمروں میں مشتمل کیا اور 7 کمروں کے 7 دروازے رکھے. ایک روز یوسف کو لیے ہوئے ان دروازوں سے عبور کرتے ہوئے اور ہر دروازے میں تالا لگاتے ہوئے آخری کمرے میں پہنچی, اور پہنچنے کے بعد یوسف کو کہا کہ تم میری طرف مائل ہو جاؤ. اس حجرے میں جو آخری حجرہ تھا اس میں ایک بت تھا جو ہیرے کا تھا, اس کی آنکھیں یاقوت کی تھی. زلیخا اٹھی اور انہوں نے اس بت پر ایک پردہ ڈال دیا. یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آواز دی میں عازم گناہ ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میں محو گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو. یوسف نے کہا زلیخا آپ نے اپنے خدا کے آنکھ پر پٹی تو باندھ دی, لیکن میں اس خدا کو کیسے بھول جاؤں جو میرے رگے جاں سے بھی قریب ہے. چنانچہ قرآن مجید پورے داستان کو اسی طرح تحریر کرتا ہوا یہاں تک کہ زلیخا ایک پلنگ پر لیٹ جاتی ہیں اور کہتی ہے قالت ہے کا لکا, آؤ اور مجھے لو. یہ اس کا ترجمہ ہے. عزیزان گرامی, جناب یوسف نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں, یہاں تک کہ یوسف بھاگے. زلیخا نے ان کا پیچھا کیا. یوسف ہر دروازے سے عبور کر رہے ہیں, دروازے کا تالا خود بخود کھلتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جب آخری دروازے کے قریب پہنچے تو زلیخا نے ان کے دامن کو تھام لیا, جس کی وجہ سے ان کا دامن پھٹ گیا. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر کھڑا نظر آیا. جیسے ہی عزیز مصر کو زلیخا نے دیکھا فوراً کہا اس شخص کو قید میں ہی تو ڈالا جا سکتا ہے جو آپ کی ناموس پر تجاوز کرنے کی کوشش کرے. جناب یوسف نے اپنے بے گناہی کے متعلق کہا کہ میں بے گناہ ہوں, یہ ہمیں حجرے میں لے گئی تھی اور مجھے گناہ کرنے پہ آمادہ کر رہی تھی, میں نے گناہ نہیں کیا ہے. عزیز مصر نے کہا آپ کوئی گواہ لائیے. اسی وقت ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تھا. جناب یوسف نے کہا اس سے پوچھ لیجئے. عزیز مصر نے کہا یہ 4 یا 6 مہینے کا بچہ یہ کہیں بول سکتا ہے؟ آواز دی جس خدا نے ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے وہی خدا اسے گویائی عطا کر سکتا ہے. وہ 4 یا 6 مہینے کا بچہ بول اٹھتا کہ یوسف کے دامن کو دیکھا جائے, اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہیں, اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. جب دیکھا گیا تو زلیخا گناہگار قرار پائی چونکہ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا. عزیز مصر نے کہا تم عورتوں کا چریا چرتن میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں, یوسف بے گناہ ہے, لیکن زلیخا سے یہ کہا کہ یہ بات کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رسوائی کا سبب بن جائے. لیکن دھیرے دھیرے اس واقعے کی اطلاع سب کو ہوتی چلی گئی. زلیخا نے یوسف کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا اس بنا پر کی رسوائی نہ ہو. لیکن جب مصر کے ہر گھروں میں زلیخا کا چرچا ہونے لگا کہ زلیخا کو دیکھو, عزیز مصر کی زوجہ ہونے کے باوجود ایک غلام کے ساتھ اس نے اپنے خواہش نفسانی کو پورا کرنے کی چاہت رکھی. یہ بات جب زلیخا کے کان تک آئی, زلیخا نے ایک روز معزز خواتین جن کی تعداد 40 تھی ان کی دعوت کی. اپنے ایک دالان میں ان کے لیے بہترین آرائش کا انتظام کیا, بہترین دعوت کا انتظام کیا, اور سب کے ہاتھ میں ایک نارنگی اور ایک چھڑی دے دی اور کہا جب یوسف یہاں سے گزرے تو چھڑی سے اس لیمو یا نارنگی کو کاٹ دینا. چنانچہ روایت کہتی ہے, مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ عورتیں آمادہ ہو گئیں تو زلیخا نے قید خانے سے یوسف کو بلایا اور ان کے درمیان سے گزارا. یہاں درمیان سے گزرنا تھا کہ چھڑیاں تو چلی لیکن لیمو یا نارنگی کسی نے نہیں کاٹی, سب کی انگلیاں کٹ گئیں اور یوسف گزر گئے. اب زلیخا نے ان عورتوں کو متوجہ کیا بتاؤ جس کے لیے تم مجھے رسوا کر رہی تھی, کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اس انتہا کی محبت کی جائے اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی خواہش ظاہر کی جائے؟ ساری عورتیں خاموش ہو گئیں اور کہا ہم سب تمہارے
साथ है। अज़ीज़ाने गिरामी, सबकी उंगलियां कटी, दर्द किसी को न हुआ। क्या ये मुमकिन है कि दर्द न हो? फितरत का तकाजा तो ये था कि दर्द हो, लेकिन चूंकि हुस्न यूसुफ की ज़ियारत कर रही थी इसलिए उन्हें पता न चला। बस इसी तरह हमें कहने दीजिए ना कि दुनिया कहती है कैसे मुमकिन है कि अली के पैर से तीर खींच लिया जाए। अरे दुनिया के हुस्न को जब लोग देखने लगे तो उंगलियां कट जाए, पता न चले। अली तो महवे इबादत था, हुस्ने जलाल को देख रहा था, तो अगर तीर खींच लिया जाए पता न चले तो तअज्जुब क्यों? या यूं और कहूं कि मौलाए कायनात हम सबके सिरहाने आएंगे, मौत के वक्त हम ज़ियारत अली करेंगे और हमारी रूह परवास कर जाएगी, हमें पता न चलेगा। जबकि रिवायत में है कि जब रूह जिस्म से निकलती है तो ऐसे निकलती है जैसे खारदार झाड़ी पर रेशम का कपड़ा डाल के खींच लिया जाए। उस वक्त जैसे तार तार हो जाता है वैसे ही जिस्म तार तार हो जाता है। लेकिन हमारी जब रूहें निकलेगी तो हमें एहसास नहीं होगा, इसलिए कि हम ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। चुनांचे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा कैद खाने में डाल दिया गया और अल्लाह ने, कुरान मजीद की आयतें कहती है, अल्लाह ने जनाब यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म अतिया किया था। चुनांचे उसी कैद खाने में दो लोग, एक बादशाह का साकी था जो शराब दिया करता था, उसका दारोगा था, और एक अस्पस खाने का, बावर्ची खाने का दारोगा था। दोनों को कैद में लाया गया। चूंकि दोनों में यह तो पता न था कि किसने कोशिश की थी कि बादशाह को जहर दिया जाए, दोनों पे शक था। ऐसी शक की बिना पे दोनों को कैद खाने में लाके डाल दिया गया। एक मुद्दत गुजर गई। जब ये दोनों यूसुफ के करीब आए और इन्होंने कहा कि हमने रात में ख्वाब देखा है, आपको नेक और पाकीज़ा जानते हैं, इसलिए हम अपने ख्वाब को आपके सामने बयान करना चाहते हैं। अगर हो सके तो कोई ताबीर बताइए। जनाब यूसुफ ने कहा ख्वाब क्या है? एक ने कहा कि हमने ख्वाब देखा है कि शराब बनाने के लिए मैं अंगूर को निचोड़ रहा हूं, और दूसरे का हमने ख्वाब में देखा है कि मेरे सर पे रोटियों का टुकड़ा है, रोटियों का टोकरा है और चिड़िया उसे नोच नोच के खा रही हैं। जनाब यूसुफ ने अपने अल्लाह की वहदानियत और इबादत के लायक वही खुदा है इसकी तबलीग की, और तबलीग करने के बाद दोनों को ताबीर ख्वाब ये बयान किया कि जिसने ये देखा कि वो शराब को निचोड़ रहा, वो अंगूर को शराब के लिए निचोड़ रहा है, उसे 3 दिन के बाद रिहाई मिलेगी और वो फिर दोबारा बादशाह का साकी बन जाएगा। और जिसने ये देखा है कि उसे सर पर रोटियों का टोकरा है और उसे चिड़िया नोच रही है, उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा और जानवर उसके जिस्म के टुकड़े नोच नोच के खाएंगे। 3 दिन के बाद यह वाकया होगा। चुनांचे 3 दिन के बाद यह वाकया हुआ। जनाब यूसुफ ने उस शख्स को जिसके लिए कहा था कि तुम्हें फिर सकायत मिलेगी, तुम बादशाह के साकी बनोगे, एक बात कही, जब अपने बादशाह से मिलना तो मेरा तस्करा करना और कहना कि एक बेजुर्म खता कैद में है, एक बेजुर्म खता कैद में है। यह बात अल्लाह को इतना नागवार गुजरी कि अल्लाह ने उस कैदी से के जहन से इस बात को भुला दिया और 7 साल के उस कैदी को यूसुफ की याद नहीं आई। मौरखीन लिखते हैं कि चूंकि जनाब यूसुफ ने उस इंसान से कहा था अपने खुदा से अगर लौ लगाए होते तो उस इंसान के कहने की जरूरत न थी। अल्लाह को यह बात नागवार गुजरी कि मेरे रहते हुए किसी दुनियावी शख्स को इसने क्यों। चुनांचे रवायत ये कहती है, मौरखीन ये कहते हैं कि 7 साल तक वो इंसान यूसुफ को भूला रहा, यहां तक कि बादशाह वक्त फिरौन मिस्र ने एक ख्वाब देखा और अपने हवालियों को इकट्ठा किया, अरकान वालों को, अरकान दौलत को इकट्ठा किया, काहिनों को जमा किया और ख्वाब को बयान किया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ, लेकिन सब कासिर रहे। तो ये साकी ने बढ़ के कहा कि जिंदान में एक ऐसा इंसान है जो बेहतरीन ताबीर ख्वाब जानता है।
चुनांचे उसे हुक्म दिया गया कि जाओ और इस ख्वाब की ताबीर लेके आओ। वो जिंदान में गया, यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बयान की। उसके बाद वो वापस आया और उसने बादशाह से पूरे ख्वाब की ताबीर को बयान किया। बादशाह ने कहा उसे आजाद कर दो, जो इतना इल्म वाला है। चुनांचे कारिंदे पहुंचे और यूसुफ से कहा कि बादशाह ने आपको आजाद किया है, लेकिन यहां पर यूसुफ ने कहा कि जाके कह देना अपने बादशाह से कि मैं जिंदान में रहना पसंद करता हूं, जब तक ये न हो कि उन औरतों से हम बराअत का हमें सनद मिल जाए जिन लोगों ने हमें बदनाम करना चाहा है, और अजीज मिस्र को इस बात की गवाही मिल जाए कि मैंने उनके साथ कोई खयानत नहीं की है। हम मोहसिन के साथ खयानत नहीं करते। चुनांचे जब बादशाह तक ये खबर पहुंचाई गई तो बादशाह ने जुस्तजू करने के बाद 40 औरतों को बुलाया। 40 औरतों ने गवाही दी कि इसमें यूसुफ बेखता हैं। यहां तक कि खुद जुलेखा ने आके अपने गुनाह का एतराफ किया और कहा कि यूसुफ की कोई खता नहीं है, मैं ख्वाहिश नफसानी के बिना पर यूसुफ के करीब होती चली गई और उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया। जब बरात का यह परवाना लिए हुए कारिंदा पहुंचा तो जनाब यूसुफ ने शुक्र खुदा किया, कहा पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पर लगाए गए इल्जाम से हमें बरी कर दिया। चुनांचे वहां से शान और शौकत के साथ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबारे मिस्र में आए। नाजरीन, वक्त की किल्लत की बिना पर मैं यहीं पर आपसे जुदा होने की कोशिश कर रहा हूं या जुदा हो रहा हूं, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार गुजरते हुए अय्याम में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ फरमा, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमें अहले बैत से मुतमस्सिक फरमा। खुदाया हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने का तूने और अहले बैत ने हमें अता किया है। उन रास्ते पर चलने से हमें महफूज फरमा जिस पर तूने और अहले बैत ने चलने से मना किया है। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस नागहानी आफत से हम सबको महफूज फरमा और इस बीमारी कोरोना को जल्द से जल्द नाबूद फरमा, और जो लोग इसमें मुब्तला हैं उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमा। जैसे मैंने कहा था, मेरी भांजी, मेरा दामाद, मेरा नवासा जो कि दुबई में है, मौलाना अतार अब्बास साहब की बेटी, दामाद और नवासी इस मर्ज में मुब्तला हो चुकी है। खुदाया तुझे वास्ता है बीमार सैयद सज्जाद का, उन तीनों को जल्द से जल्द सेहत कामिला, और जो लोग भी बीमार हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।